if you fill a pan with pieces of ice, you will notice that as the ice melts, the unmelted pieces remain on the surface of the liquid. Unmelted pieces remain on the surface of the liquid that is formed. ඔය හැදෙන liquid එකේ උඩ හැදෙනවා. If frozen water කියන්නේ මිදුණු. දැන් freeze කියන්නේ වතුර මිදෙනවට, froze කියලා ඒකේ past tense එක, frozen කියලා කියන්නේ මිදෙන ලද. මිදුණු ජලය. ඒ කියන්නේ ice බවට පත් වෙන ලද, ඝනීභවණය වෙන ලද. The frozen water. If frozen water were heavier, if frozen water were heavier, frozen water ටිකක්, if frozen water were heavier than water, වතුරට වඩා ඒ frozen වතුර, ඒ කියන්නේ මිදිච්ච ජල, ඒ මිදිච්ච වතුරට වඩා heavier නම්, වඩා වැඩි බරින් යුක්ත නම්, heavy නම්, if frozen water were heavier than water in its liquid form එකේදී, ඒ කියන්නේ ද්‍රව විදියට තියෙනකොට ඒක ඊට වඩා බරයි නම්, the pieces of ice would sink. එහෙනම් ice කැට පාවෙන්න ඕන. The pieces of ice would sink. එහෙනම් ice කැට ගිලෙන්න ඕන. එහෙනම් ice කැට sink වෙන්න ඕන, ගිලෙන්න ඕන. එහෙමනම් ඒක වඩා heavy නම්. On the other hand, අනික් අතට, on the other hand, if you had used frozen milk over පාවිච්චි කළා තිබුණා නම්, if you had used frozen milk over මිදුණු කිරි පාවිච්චි කළා තිබුණා නම්, instead of ice වෙනුවට, the unmelted pieces, ඒ නොදී වෙච්ච කෑලි would not have floated. ඒවා එනම් floated වෙන්නේ නැහැ. පාවෙන්නේ නැහැ. would not have floated. ඒවා එනම් පාවෙන්නේ නැහැ. would not have floated in the liquid milk. මේ liquid milk එකේ, proving that frozen milk, මොකද ඒකෙන් ඔප්පු වෙන කාරණා, frozen milk ඒ ඝනීභවණය වෙච්ච, ice වෙච්ච, කුට්ටි වෙච්ච frozen milk is heavier than liquid milk. liquid milk එකට වැඩිය, ද්‍රව මට්ටමේ තියෙන කිරි වලට වැඩිය අර ඝනීභවණය වෙච්ච frozen stuff එකක් වෙච්ච milk is heavier, වඩා බරින් යුක්තයි. if you repeat this experiment, ඔබ මේ පරීක්ෂණය නැවත කරා, if you repeat this experiment with other liquids, අනිත් liquids වර්ග දාලා, අනිකුත් ද්‍රව තත්ත්වයන් දාලා, you will discover, ඔබට සොයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා, you will discover that unlike most other liquids, අනිත් බොහෝ liquids ද්‍රව වර්ග වගේ නෙවෙයි, water becomes lighter. වතුර ඊටාම lighter වෙනවා. වතුර හරිම සැහැල්ලු වෙනවා. water becomes lighter. light වෙනවා කියලා කියන්නේ සැහැල්ලු වෙනවා. water becomes lighter when frozen. මිදුනහම වතුර නම් ටිකක් සැහැල්ලු වෙනවා. අනිත් ද්‍රව වර්ග වලින්, අනිත් ද්‍රව වල නම් කිරි වගේ ගත්තොත් ද්‍රවයට වැඩිය ගොඩක් frozen වුණාට පස්සේ frozen වෙච්ච එක බරයි. නමුත් වතුරේදී වතුර frozen වෙච්ච එක සැහැල්ලුයි. මේක frozen වෙච්ච එක හරිම සැහැල්ලු වෙනවා. අර නිකන් liquid එක හරිම බර වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම කියන්න දෙන්නේ. If you repeat this experiment with other liquids, you will discover that unlike most other liquids, අනිකුත් බොහෝ liquids වගේ නෙමෙයි, අනිකුත් බොහෝ ද්‍රව වර්ග, දියර වර්ග වගේ නෙමෙයි, water becomes lighter. වතුර lighter වෙනවා. වතුර හරිම සැහැල්ලු වෙනවා. water becomes lighter when frozen. ඒ මිදුනහම ඒක වතුර සාමාන්‍යයෙන් lighter වෙනවා, හරිම සැහැල්ලු වෙනවා. බලන්න. තාමත් අපිට ස්කින් කතාවක් අහුව නැහැ නිකන්. අපිට ඕන surface of cold water has a skin. ඒක තමයි පළවෙනි ඡේදෙම කියුවා. ඒ ඡේදෙත් එහෙම එකක් නැහැ. දෙවෙනි ඡේද, තුන්වෙනි ඡේදෙට යමු. If you can find out other facts about water by doing some more experiments, තවත් පරීක්ෂණ කළා, තවත් facts ටිකක්, තවත් කරුණු ටිකක් හොයාගත්තේ. Do you know that water expands when it becomes ice? ඔබ දන්නවද මේ වතුර ice වෙනකොට, ice බවට වෙනකොට ඒක expand වෙනවා. නිකන් ප්‍රසාරණයක් වෙනවා. expand වෙනවා. වතුර expand වෙනවා ice වෙනකොට. Do you know? ඔබ දන්නවද මේ වැඩේ? The water expands. වතුර expand වෙනවා කියලා. Do you know that water expands when it becomes ice? ice බවට පත් වෙනකොට ඒක expand වෙනවා. Perhaps you don't believe this. සමහරවිට ඔයා විශ්වාස කරන්නෙකුත් නැහැ. But you can test it. ඔබට ඔයාලට ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් by doing a simple experiment. මොහොම සරල පරීක්ෂණයක් කළා. Fill a bottle with water. වතුර පුරවන්න බෝතලයකට. Screw the cap on tight. හොඳට screw කරලා තද කරලා tight කරලා ඒ cap එක මේ මූඩිය වහන්න. Wrap the bottle in a cloth. ඒ බෝතලේ රෙදි කෑල්ලකින් හොඳට ඔතන්න. wrap කරන්න.
wrap the bottle in a cloth in the freeze and place it in the freezing chamber. freezing chamber එක කො deep freezer වගේ freezing chamber එකක් ඒ මිදෙන කුටීරයක් ඇතුලේ තියන්න of a refrigerator or ශීතකරණයක refrigerator එක ඒ freezing chamber එක තියන්න. if you examine it after few hours පැය කිහිපයකට පස්සේ ඔබ examine කරලා බැලුවොත් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් you will find that the water has changed into ice. water has changed into ice. ice බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. and the expanding ice මේ වැඩිපුර ප්‍රසාරණය වෙන වතුර ice has broken the glass. ඒ වීදුරු පවා කුඩු කරනවා. වීදුරු බිඳගෙන යන දින broken the glass of the bottle. ඒ බෝතලේ වීදුරු පවා බිඳගෙන තමයි ඒ expanding ice එන්නේ. තාමත් අපිට ස්කින් එකේ ලේයර් එකක් ස්කින් එකක් තියෙනවා කියන කෝල් වලට තාම ආවෙන්නේ. අපි අන්තිම ඊළඟ ඡේදයට යන අන්තිම ඡේදෙට. Researchers have noticed මේ පරීක්ෂකයෝ have noticed ඒකල අධ්‍යයනය කළ තියෙන කරුණක් තියෙනවා that there is a skin on the surface of cold water. මේ සීතල වතුරේ surface එකේ මතු පිට skin එකක් තියෙනවා කියලා. අන්න එහෙනම් අපේ උත්තරේ හරි. The surface of cold water has a skin. ඔව් ඒක පරිේශණයකින් හොයාගත්ත කරුණක්. ඒක T. හරිද? ඊළඟට අපි යනවා දෙවෙනි එකට. We don't අපි එතනින් ඉඳලා පළහැට සම්පූර්ණ ඡේදය කියවගමු නැත්නම් ආයෙ කියවන්න මැදි. Researchers have noticed that there is a skin on the surface of cold water. මේ සීතල වතුරේ cold water වල skin එක පොඩි skin එකක් තියෙනවා කියලා. You may have seen insects. ඔබ තමයි දැකලා ඇති. You may have seen insects. insects like crumine skating about on the surface of the pond. ඔබ දැකලා ඇති සමහරට skating. skating කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමහරට ඔබ දැකලා ඇති ස්කේට් කියන්නේ ක්‍රීඩාවක් ඇත්තරම. ඔය හිම මත ලිස්සා යන්නේ. වතුරෙත් ඔය ස්කීන් කියලා එකක් තියෙනවා, වෝටර් ස්කීන් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔය වෝටර් ස්කේටින් යන වතුර මත උඩින් ඇවිදගෙන වගේ යනවා. වෝටර් ස්කීන් හිම මත ලිස්සා යනවා, හිම මතත් ඇවිදගෙන යනවා හිම. අමුතු රෝද සපත් වලින් ඔය ස්කේටින් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ සමහර සත්තු ඔය ක්‍රුමීන් එහෙම ඔබ දැකලා තියෙනවා වතුර උඩ එහෙම ඉන්න දඟලලා සමහරට ඒ පොඩි ස්තරයක් වගේ එකක් තියෙනවා, පොඩි ලේයර් එකක් වගේ එකක්, පොඩි නිකන් චූටින් ඇසර නොපෙනෙන වගේ පොඩි ලේයර් ඒක උඩ උන් ඉන්නේ වතුර උඩ. පොඩි නිකන් මොකක් හරි සීතල වතුර උඩක සමහරට එහෙම ඉන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන කියනවා researchers have noticed that there is a skin on the surface of the water. You may have seen insects skating about on the surface of a pond. pond එකක ඔය pond එකක දියැලක වගේ අපි ගෙවල් වල තියෙන සම්මනේ පොඩි ලස්සනට හදන pond එකක උනත් සත්තු එහෙම දැකලා තියෙ ඔබ සමහර එක්ස්පෙරිමන්ට් skating කරනවා. We must believe that a needle will float on water. We must believe අපි විශ්වාස කරන්න ඕන that a needle කියන්නේ ඉදි කටුවක් will float on water. ඒක වතුරේ float වෙනවා, පාවෙනවා. We must believe that a needle will float on water. ඒකෙන් ප්‍රශ්නාර්ථයක් දාලා දෙන්න බලමු ඉස්සරහට කියලා. If you do this experiment, ඔබ මේ පරීක්ෂණය කරොත් you will find out ඔබට සොයා ගන්න පුළුවන් the truth for yourself. ඔබට මේක සත්‍යතාවය සොයා ගන්න පුළුවන්. If you place a dry sewing needle, ඔබ මේ මහන dry sewing needle බොහොම වියලි ඉදි කටුවක් on a piece of filter paper එකක් උඩ තියන්න and float this yourself. float this මේක යවන්න float කරලා පා කරලා float this carefully බොහොම පරිස්සමෙන් carefully මේක පා කරලා යවන්න on the surface of a tumbler. tumbler කියන වතුර භාජනයක වතුර උඩින් මේක පා කරලා යවන්න හිමිට tumbler එක of cold water. හැබැයි සීතල වතුර තියෙන එකට something interesting will happen. බොහොම interesting වැඩක් වෙයි, බොහොම රසවත් වැඩක් වෙනවා මෙතනදී. if you do the experiment very carefully බොහොම පරිස්සමෙන් ඔබ කරොත් මේක you will see that the needle floats. ඔබ දකින්න පුළුවන් ඔබට මේ ඉදි කටුව floats පාවෙනවා, floats while the paper sinks. ඒ tissue ඔය paper එක වතුරේ ගිල්ල යටට යනකොට ඉදි කටුව පාවෙනවා. if the needle sank ඒ ඉදි කටුව ගිලුනොත් එහෙම වතුරේ this would mean මේක අදහස තමයි, ඒක තේරුම තමයි this would mean you had not been careful. ඔබ පරිස්සම් වෙලා නැහැ එතන බොහොම මොකක් හරි එක්ක ඔබ එතන ඇඟිලි ඔබන්න ගිහිල්ලා you had not been careful that you had broken
the skin. සමහරලාට ඔබ ඒ ඉදි කටුව දාලා ඒ වතුර එතන කැළතුනොත් ඇඟිල්ලකින් හරි if you had broken the skin එතන තියෙන ඒ ස්තරයක් වගේ එකක් තියෙනවා ඒක කැඩෙනවා ගමන් you had used boiling water ඔබ මේ වෙනකොට boiling water පටන් ගත්තොත් අර ස්තරේ skin එක තියෙන්නේ නැහැ. If you had used boiling water මේකට රස්නේ වතුර උණු වතුර පාවිච්චි කරලා instead of cold water සීතල වතුර වෙනුවට the needle would not have floated. එහෙම වුණා නම් the needle මේ ඉදි කටුව would not have floated. මේක floated වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණා නම් පාවෙන්නේ නැහැ. This is because මේක මක් නිසාද වෙන්නේ? cold water මේ cold water එකේ has a skin පොඩි skin එකක් තියෙන උඩ ස්තරයක් on its surface වතුර උඩ මතු පිට while the boiling water හැබැයි boiling water කියන අපේ උණු වතුරේ hot water වල does not මේකේ එහෙම එකක් ස්තරයක් නැහැ. ඒ නිසා hot water එකට දැම්මොත් ඉදි කටුව යට යනවා. හැබැයි cold water එක අර වගේ tissue එකක දාලා නිකන් තිබ්බොත් ටික වෙලාවකින් අර ස්තරය careful වෙලා ඔබ ඒ ස්තරයට මොකද හානියක් නොවන තිබ්බොත් ඒ ස්තරේ තියෙන ඒ ඉදි කටුව උඩ පායනවා කියලා කියනවා. දන්නේ මම නම් පරීක්ෂණ ඔය මේ පරීක්ෂණ ගැන මම නම් මුකුත් දන්නේ නැහැ. මම මේ ඡේදයේ තියෙන එක මම කිව්වේ we don't usually know everything about water. ඒක නම් පළවෙනි එකට T කියලා අපි හොයාගත්තා. පළවෙනි එක T කියලා අපි හොයාගත්තා. we don't මේකේ ඡේදය පටන් ගන්නකොට ඒ වගේ පොඩි hint එකක් ගහනවා. we don't usually know අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ නැහැ. we don't usually know everything about water. වතුර ගැන everything අපි හැමදේම දන්නේ නැහැ. මේක පටන් ගන්නකොට කියන water is so familiar to us. අපි වතුර අපිට හරිය හිරු පුරුදු එකක්. we may think that we know everything about water. අපි හිතන්නේ ඉතින් අපි හැමදේම දන්නවා කියලා. but you will make some interesting discoveries. නමුත් you will make some interesting discoveries if you do a simple experiment. ඔබ සරල පරීක්ෂණයක් කරලා ඔබට ගොඩාක් discoveries හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක අපි අතරම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ we usually do not know everything about water. අපි අතර we usually do not know everything about අපි සාමාන්‍ය වතුර ගැන everything දන්නේ නැහැ. ඔව් ඒක අපි අතරම දන්නේ නැහැ ගොඩක් හරිය. මේ අපේ පරීක්ෂණ කරලා we usually do not know අපි දන්නේ නැහැ. ඒක හරියනේ. we usually do not know everything about water. වතුර ගැන හැමදේම අපි දන්නේ නැහැ. ඒක true. ඊළඟට අපි යනවා frozen water is the heaviest. නෑ අර අනිත් ඒවලදී නම් කිරි වගේ අනිත් බොහෝ liquids වලදී ඒක හරි. හැබැයි frozen වලට ගත්තම මේ පළවෙනි ඡේදයේ අන්තිමට තියෙනවා water becomes lighter when frozen. frozen වුණාම මිදුනහම වතුර නම් lighter වෙනවා, සැහැල් වෙනවා. අනිත් ඒවා නම් ගොඩක් අනිත් ඒවා නම් මිදුනට පස්සේ අනිත් ඒ ද්‍රවයට වැඩි ඒක බරයි. නමුත් වතුරේදී මේ සීන් එක අනිත් පැත්ත වෙන්නේ. water becomes lighter. එනම් frozen water is the heaviest කියන එක ඒක වැරදි. frozen water heaviest නෑ. මිදුණු වතුර ice ඝනීභවනය වෙච්ච වතුර එහෙම බර නෑ. The surface of boiling water has a skin. මේ අමුබෝරු මේක කියනවා surface of boiling water. boiling water එකේ රත් වෙච්ච උණු වතුර එක surface එකේ ඔය කතන්දර skin අනම්මන නැහැ. ඒවල මුකුත් නැහැ. ඒක වැරදි. ඒක false. ඊළඟ අපි යනවා මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. Complete the following sentences correctly by using the words given in the passage. passage එකේ තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා මේක ලියන්න තියෙනවා. බලමු පළවෙනි එක. The histonak of the bottle ඒ බෝතලේ breaks බිඳෙනවලු when ice මොනවා වෙනකොට. ඔයගොල්ලෝ මතකද? දැන් මම ඒක කියනකොටත් ඒ වෙලාවේ ඒ ඡේදේ practice කරන්න බං. sorry. හරිද? අපි බොටල් එකක සීන් එකක් කිව්වේ මේ ළමයි දෙවෙනි ඡේදේ. sorry. දෙවෙනි ඡේදේ අපි කියවන්නම you can find out other facts about water by doing some more experiment. Do you know that water expands? ඔබ දන්නවද වතුර expand වෙනවා කියලා, ප්‍රසාරණය වෙනවා කියලා when it becomes ice වෙනකොට? Perhaps you do not believe this. This you can test by doing a simple experiment. simple experiment එකක් අපිට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. fill a bottle බෝතලයක් පුරවන්න. fill a bottle with water වතුර දාලා පුරවන්න and screw on the cap on tight. තද කරලා screw කරන්න ඕක. wrap the bottle බෝතලේ ඔතන්න in a cloth රෙදි කැලයෙන් and place it in a freezing chamber of a refrigerator. refrigerator එක freezing chamber එක දාලා තියන්න. if you examine it in after few hours පැය කීපකින් බැලුවාට පස්සේ you will found that the water has changed into ice. වතුර ice බවට පත් වෙලා that expanding ice මේ
වැඩි වෙන ප්‍රසාරණය වෙන ice has broken the glass of the bottle. එහෙනම් ඒ bottle එකේ glass එකයි බිඳින්නේ. වීදුරුව බිඳගෙන ඉස්සරහට එන්නේ. එහෙනම් the හිස්තැනක් of the bottle breaks. මොකක්ද එන වැඩනේ? The glass of the bottle. The glass of the bottle. මේ බෝතලේ glass එක වීදුරුව. The glass of the bottle breaks. ඒක කැඩෙනවා. When ice මොනවා වෙනවද? When ice expands. When ice expands. Ice expand වෙනකොට when ice expands වෙනකොට the glass of the bottle breaks. ඒ බෝතලේ glass එක බිඳෙනවා. ඊළඟ බලන්න. ඉස්තරකින් පටන් ගන්නෙ that are simple. මේ වගේ සරල bring us discoveries that are මොනවද ළමයි? that are simple. මොනවද ළමයි? experiments that are simple experiments කියලානේ තියෙන්නේ. experiments that are simple. මේ පොඩි පරිේශන experiments that are simple bring us discoveries අපට රැගෙන එනවා මේ වගේ. මේ බලන්න තියෙන ළමයි if you do this simple experiment කියලා හමු කොහෙද තුණා? කොහෙද තියෙන්නේ? Already that the needle floats while you will see that the needle floats. මේක තියෙනම අරක තමයි. මේක වෙන මේ කොහොමවත් තැනක උත්තර කිට්ටු යන එක තියෙනවා මම බැලුවේ නෑ. experiment very carefully. experiment carefully කතාව විතර නේ. ඒතර මෙතන ගැලපෙන එක තමයි that are simple bring us discovery. ඒතර experiments that are simple බොහොම simple experiments වෙනනේ පරිේශන bring us discoveries that are interesting. බොහොම interesting discoveries අරන් ඉන්නේ. discoveries that are interesting. අර වගේ experiments simple experiments වලින් interesting discoveries හොයාගන්නවා. පුංචි පරිේශන වලින් simple experiments වලින් interesting discoveries. මේ වචන adjectives දෙක මේ ඡේදෙත් පුරා යොදලා තියෙන එතනට. experiment එක simple, discovery එක හරි interesting. සොයාගැනීම හරි interesting, discovery එක experiment එක simple. ඊළඟ බලන්න. What does it when does water what have researchers noticed? මේ researchers ලා මේ සමීක්ෂකයෝ මේ පරිේශකයෝ what have researchers noticed? මේ researchers ලා මොකද්ද notice කළා තියෙන්නේ? what have researchers noticed? මේ researchers ලා notice කළා තියෙන කාරණාවක් තියෙනවා. what have researchers noticed? මේ තුන්වෙනි ඡේදي පටන් ගන්න මෙතන. තුන්වෙනි ඡේදي අන්තිම ඡේදي. researchers have noticed මොකද්ද ළමයි? that there is a skin on the surface of cold water. ඔක තමයි ඒගොල්ලෝ notice කරලා තියෙන කාරණාව. there is a skin on the surface of the water. මේ වතුරේ මතු පිට උඩින් there is a skin. ඒ ස්තරයක් තියෙනවා කියන එක තමයි researchers ලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. the researchers have noticed that there is a skin on the surface of cold water. ඊළඟ බලන්න. when does water expand? when does water expand? වතුර කොයි වෙලාවෙද expand වෙන්නේ? when does water expand? මේක දිනවා water expands. මේක දින when does water expand? මේක දිනවා ළමයි අර අපි දැන් කියවු ඡේදය තමයි දෙන්නේ. if you examine it you will find that water has changed into ice, that the expanding ice has broken a glass of water. so වතුර expand වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? do you know that water expands as it becomes ice? දෙවෙනි ඡේදේ පටන් ගන්න ඕන. දෙවෙනි ඡේදේ තුන්වෙනි ඡේදේ you can find out other facts about water by doing some experiments. do you know that water expands? වතුර දික්කු වෙන්නේ වතුර ප්‍රසාරණය වෙන්නේ as it becomes ice. ඒක ice වෙනකොට. එහෙනම් when does water expand? වතුර expand වෙන්නේ මොන වෙලාවටද? when does water expand?
water expands when it becomes ice. So as it becomes ice and as it becomes ice නැත්නම් when it becomes ice ice බවට පත් වෙනකොට නැත්නම් as it becomes ice ඔය දෙවෙනි ඡේදේ තුන්වෙනි ඡේදේ දෙවෙනි පෙළියක තියෙනවා ඊළඟට what does it mean what does it mean when a needle sinks in the cold water why what does it mean මොකක්ද ඒකේ අදහස මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් what does it mean මොකක්ද මේකේ අදහස what does it mean what does it mean මොකක්ද මේකේ අදහස what does it mean when a needle sinks in the cold water සාමාන්‍ය cold water වල needle එකක් යට යන්න බෑනේ sink වෙන්න බෑනේ ගිලෙන්න බෑනේ. ඒතර කියන පරිශ්‍රණයේ කියනවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ cold water එකක ඔබ carefully වැඩ